السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم دی حمد و ثنا واسطے اللہ پاک دے انگنت درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ تو جناب پچھلے لیکچر میں تھا درد سر، کیونکہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں سر سے لے کے سر کی بیماریاں۔ تو پچھلے سیشن میں تھا درد سر، آج ہے درد شقیقہ۔ آتا سی سی بھی اس کو بولتے ہیں، میگرین بھی اس کو بولتے ہیں، انگلش میں مائگرین بولتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کو شقیقہ بولتے ہیں، اردو زبان میں اس کو آدھے سر کا درد بولتے ہیں۔ تو اس کی جو سٹارٹ میں ہے، یہ نوبتی دورے سے ہونے والا درد سر ہے۔ جو آدھے سر میں، کبھی سارے سر میں ہوتا ہے، عموماً آدھے سر میں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی آدھے میں زیادہ شدت ہوتی ہے تو وہ پورے سر میں جاتا ہے۔ اس میں تشنج ہو کر، پہلے تشنج سے مراد وہ نہیں ہے جو ٹیٹنس آتی ہے، مطلب سر میں تناؤ کھچاؤ ہوتا ہے، علامہ صاحب اس کو تشنج لے رہے ہیں، یہ نہیں ایسے کہ وہ ٹیٹنس والی جو میں نے وضاحت کی ہے وہ نہیں ہے۔ سر میں جو تشنج ہو کر پہلے سر کے ایک طرف، کبھی دوسری طرف رگیں سکڑ جاتی ہیں، مطلب تھوڑا سکڑاؤ آ جاتا ہے رگوں میں، اس کی وہ سکڑاؤ کی وجہ سے وہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ درد ہو رہا ہے۔ اور پھر ان میں انبساط ہو کر خون زیادہ ہوتا ہے، مطلب دباؤ آ کے وہ پریشر بڑھ کے وہ رگوں میں زیادہ خون آ جاتا ہے، تو جس دباؤ کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ماہیت ہے بیماری کی۔ آگے آ جاتے ہیں اس کے اسباب۔ مرض اکثر یہ مرض موروثی ہوا کرتا ہے۔ موروثی سے مراد ہے کہ اگر ہسٹری دیکھیں تو والدین میں، والد یا والدہ میں جو بیماری پائی جاتی ہے، آگے اولاد میں بھی ہو تو اس کو ہم موروثی کہتے ہیں۔ موروثی ہوا کرتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ عرصہ تک حیض کا نہ آنا بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ان کی کسی قسم کی خرابی ہونا، فاقہ کشی، کمزوری، بد ہضمی، بے خوابی، تیز روشنی میں زیادہ دیر نظر رکھنا، تیز بو جو ناگوار گزرتی ہو اس کا سونگھنا، کثرت مجامعت، یہ زیادہ تر اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی عورتوں میں باؤ گولا ایک بیماری ہے، ہسٹیریا بھی اس کو بولتے ہیں، اس کے ہونے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے۔ علامات آ جاتی ہیں، آگے آتی یہ اسباب ہیں بیماری کے، جن اسباب کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ مطلب اور بھی کوئی ہو سکتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے وجود میں کوئی خرابی، لیکن مین جو زیادہ پوائنٹ ہیں جو ماں نے ٹک کیے ہیں وہ اس کے اسباب ہیں۔ آگے آ جاتی ہے اس کی علامات۔ بدن میں جو قلت غالب ہو اس کی مخصوص، مطلب جو اگر بلغم زیادہ ہے اس کی علامات تھوڑا اس سے مختلف ہوگی، اگر صفرا زیادہ ہے، خون زیادہ ہے، سودا ہے، مطلب جو قلت ہوگی اس کی الگ الگ علامات ہوں گی۔ ریا کے سبب، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے قلت سودا کے سبب ہو تو وہ ریا زیادہ بنتا ہے، شراکت اس کی میدے سے ہوتی ہے، تو ریا کے سبب ہوگا۔ سر میں ہلکا پن پایا جائے گا، درد بھی ہوگا، ایسے ہوگا جیسے سر خالی خالی لگتا ہے، یہ ایک اس کی بڑی علامت ہے جو ریا کی وجہ سے ہوگا نا، سر ہلکا ہلکا محسوس ہوگا، تو درد میں بھی زیادہ شدت ہوگی۔ البتہ جس طرف درد ہوتا ہے اسی جانب کھچاؤ زیادہ معلوم ہوتا ہے، کانوں میں سنسناہٹ کی آوازیں آنی، بلغم کی اگر وجہ سے ہے
बलगम की एक वजह है, तो उसमें हल्का दर्द की शिद्दत जरा कम होगी लेकिन होगी जरूर। अगर खिल्लत उसमें दमवी की वजह यानी कि खून की ज्यादती, उसकी ऐसे पड़ेगी जैसे टीसें चलती हैं, टीसें चलती हैं जो दमवी की वजह, दमवी बोलते हैं जिसमें खून ज्यादा हो, खून की ज्यादती की वजह से हो। तो क्योंकि कानून को जो तकसीम किया गया है 4 खिलतों में है, बलगम है, सुफरा है, सौदा है और चौथा खून है। बीमारी जो भी होगी, एक खिल्लत की ज्यादती, इसको आपने मद्देनजर रखना है कि मेरे वजूद में या किसी दूसरे इंसान के वजूद में अगर मेरा मिजाज बलगमी है तो उसका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अगर किल्लत सदा का मवाद है, यानी कि जिसको मैं आपको सादा आम फहम मतलब कह दूं कि स्याही माइल, मतलब हुक्मात तो माशाल्लाह जानते हैं तो वो बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आम फहम, मैंने गुजारिश की थी पहले भी कि मैं आम फहम आसानी से समझाने वाली बात करूंगा। तो सिंपल सिंपल आम आदमी के लिए, तो जब वो खिल्लत उसमें होगी ना, वो खून की ज्यादा बढ़ेगी, दमवी खिल्लत बढ़ेगी, तो आपने उसके तस्कीन के लिए करना है, तस्कीन के लिए कोई भी मतलब ठंडी चीजों का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे आ जाती है बलगम, तो बलगमी चीजों का इस्तेमाल कम करना है, थोड़ी टेम्परेचर देने वाली हल्की गर्म दवाइयां या गिजा उसकी तरफ तवज्जो देनी है। अगर सौदा आता है तो फिर तरी की तरफ जाएं, बादाम रोगन है, देसी घी है, या इसकी इस किस्म की जो चीजें मगजियात वगैरह हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें। अगर सुफरा की तरफ है तो फिर क्या, सुफरा वही बीमारी वही होगी, लेकिन अलामत का आप देख लें कि इनमें से कौन सी अलामत मेरे वजूद में ज्यादा जा रही है। अगर सुफरा की है तो फिर तस्कीन के लिए उसके क्या दें, फ्रूट का इस्तेमाल कराएं, थोड़ा खट्टी चीजें जैसे सिकंजबीन का हम इस्तेमाल कराते हैं, या आम हालात में सिकंजबी है, या दूसरे सादा पराए में आपको मैं बताऊं आलू बुखारा है, इमली है, वो उसका शरबत है, मतलब ऐसी चीजें सुफरा को कम करती हैं। तो बीमारी कोई भी हो, मतलब इस चीज का खास आपने ख्याल रखना है। तो खिल्लत को मद्देनजर रखें कि इंसान के वजूद में खिल्लत कौन सी ज्यादा हो रही है। अच्छा जी, तबीयत दर्द शुरू होने से पहले तबीयत कसलमंद सुस्त होती है, दौरान सर होता है, आंखों के सामने, दौरान सर से मुराद है कि चक्कर हल्के हल्के आते हैं, आंखों के सामने चिगारियां उड़ती हैं, फिर कान पट्टी के ऊपर, अबरू के ऊपर हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, और बतदरीज बढ़ता है, बतदरीज बढ़ता है, इस कदर सख्त हो जाता है कि सर फटा जाता है, जी मतलाता है, कभी कभी जी भी मतलाता है, कभी कभी उकाइयां भी आती हैं। तो ये है कि अमूमी अलामात। असूल इलाज, आप इलाज की तरफ आते हैं। अलामात जो महसूस, जो शार्ट में मैंने वो आपको बता दिए, ये इस बीमारी की अलामात हैं, वो असबाब भी बता दिए। अब आते हैं असूल इलाज की तरफ। असूल इलाज ये सबब की तशखीस करें। शेख साहब फरमाते हैं कि सबब की, वही जो मैं पहले बता रहा हूं, सबब उसका क्या है। फिर आगे खिल्लत का गलबा, खिल्लत जिस खिल्लत का गलबा है, सुफरा का है, सौदा का है, बलगम का है, खून का है, जिसका खिल्लत उसको कम करें। जिस खिल्लत का गलबा होगा उसको उसके हिसाब से बतदरीज इतदाल पर लाएं, और इसके मुताबिक जो भी मुनासिब इलाज हो उसका इलाज करें। इलाज के लिए आगे उन्होंने लिखा है, तो बाज़ औक़ात ऐसे अगर शदीद गलबा हो, सौदा का हो, तो उसकी इलाज बताया है। बाज़ औक़ात खून का जो ज्यादा खतरनाक होता है, और मैं आपको बात बताऊं, अगर ज्यादा आपको खून का गलबा नजर आ रहा है ना, तो फसद कहते हैं कि कुछ खून निकलवा दें ताकि आपका वो जो खून का प्रेशर है वो कम हो जाए, दर्द भी ठीक हो जाएगा और बाकी मामलात भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब आते हैं जी इलाज की तरफ। आसान सा इलाज है इसका, एक तिला के लिए है, मगज जमाल गोटा होता है, मगज जमाल गोटा पानी में घिस कर दर्द के मुखालिफ जानिब कानपट्टी पर थोड़ी देर के लिए तिला कर दें, थोड़ी देर बाद उतार दें,
10-15 मिनट के बाद उतार, उसके ऊपर बाद में मक्खन लगा लें। ये भी इस दर्द के लिए बैरूनी तौर पे ठीक रहेगा। ये मगज जमाल गोटा है, थोड़ी तेज चीज है, तो ज्यादा देर इसका लगाना। जब आपको ये इसकी चुभन महसूस हो ना, तो उसको फौरन उतार के उसके ऊपर मक्खन लगा दें। तो ये शदीद सूरत में है, आम में नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है नुस्खा एक और, मुख्तसर। समुंदर फल एक दवाई है और मिर्च स्याह है, एक माशा, नौशादर एक माशा, तीनों को कूट कर नाक में डालें। जैसे हम नसवार नहीं खींचते हैं, थोड़ी सी चुटकी सी लेकर ना ऐसे खींचे नाक में, जैसे हम नसवार खींचते हैं, इससे भी ये बैरूनी है। दूसरा, अगर शकीका का सबब किल्लत बारिद, बलगमी या सौदावी हो, तो बलगमी और सौदावी दर्द सर के तरीका पर तनकिया करें, यानी कि उस रतूबत का इखराज करें, खारिज करें, ताकि दोबारा उसका असबाब न पैदा हो। आपने ये सुना होगा कि देसी दवाई है, उसका पायदार इलाज होता है, जो मुस्तकिल आराम हो। उसकी वजह क्या है कि बीमारी का सबब देख के ना उपमा हजरात क्या करते हैं, तबीब हजरात क्या करते हैं कि जो रतूबत गालिब होती है उसको खारिज कर देते हैं, जुलाब की सूरत में करते हैं। फसद जैसे मैंने पहले बताया कि उसका खून निकलवा दें। अब आते हैं जी अंदरूनी इलाज खिलाने के लिए। ये हब्बे शकीका है, इस दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। तुखम जौज माशसल 3 माशा, रेमत चीनी 3 माशा, जंजबील 1 माशा, सबको कूट छान कर, अगर कहीं से इजी अवेल हो जाए, पंसार स्टोर से मिल जाती है, तो ये एलोपैथिक दवाई जरा फायदा ज्यादा हो जाता है। थोड़ी एस्प्रिन भी उसमें शामिल कर लें, तकरीबन इसी के 1 माशे के वजन, तो इजाफा करके तो लाभ होता है। समगर्भी होती है, गूंद होती है कीकर की, उसको थोड़ा 3 माशा ले लें, 3 माशा वो मिला दे इसमें शामिल करके, तो पानी डाल के उसको जरा और कूटे थोड़ी देर के लिए, तो बस चने के बराबर गोलियां बना लें। सुबह शाम एक एक गोली खाएं, इससे इंशाल्लाह फाका होगा। आगे आ जाती है कि एक और गोलियां हैं, वो इसी दर्द शकीका, आता सीसी और हैजा के लिए भी फायदेमंद है और मैदे को भी फायदेमंद है। एलवा, चिरायता हर एक 4 माशा, जायफल 4 माशा, जीरा सफेद, अजमूद हर एक 6 माशा, कूट छान कर, एक नक चिकनी एक दवाई को बोलते हैं, वो होती है, उसको थोड़ा लेके ना, तकरीबन कोई 1 तोले का वजन ले लें, उसमें पानी डाल लें, थोड़ा गर्म करके उबाल के उसका पानी निचोड़ लें, उसके पानी में ये गोलियां बना लें। जितने में वो गोलियां, पानी उतना डालें जितने में आसानी से वो गोलियां बन जाए। ये गोलियां बना लें, इसकी टोटल जो है ना 28 गोलियां बनाएं, टोटल दवाई की 28 गोलियां बना लें। तो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम पानी के साथ खिलाएं, इससे भी इसको मुस्तकिल तौर पे आराम हो जाता है। इजी दवाइयां हैं, अगर किसी दवाई की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं। एलवा एक दवाई है, अच्छा, चिरायता ये भी एक दवाई है, जायफल ये भी एक दवाई है। चिरायता और एलवा ये 4 माशे है, जायफल 4 माशे है, जीरा सफेद अजमूद ये 6 माशे है, बस ये तो बाकी वो नाक छिकने के पानी में उसकी गोलियां बनाते हैं। एक और आता है सफूफ है, वो गोलियां अगर बनाने का तरद्दद नहीं करें तो आसानी से दवाइयां लेके उसको पीस लें, ये भी इंशाल्लाह फायदेमंद है। अच्छा, ये सफूफ साबा व शकीका, उस्तो खुदूस 6 तोले, कशनीज खुशक 4 तोले, फिलफिल स्याह 72 अदद, इनके गिन के डाल लें, वो फिलफिल स्याह काली मिर्च को बोलते हैं। सबको कूट छान कर सफूफ बना लें, आसान काम। और 10 माशा सुबह तलू आफ्ताब से पहले पानी के साथ खाएं, यानी कि तकरीबन कमोबेश 1/4 तोला, आधा चम्मच से थोड़ा ज्यादा सुबह तलू आफ्ताब से पहले फांकें, और उसके बाद पिछले टाइम
پچھلے ٹائم عصر کے ٹائم شام کے کھانے سے کم و بیش گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے 2 ٹائم لیں، انشاءاللہ اس سے مستقل آرام ہو۔ تو بس یہ ہے اس کا علاج، دونوں ہی میں نے بتا دیے ہیں۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی ایک اور میری اپنی گزارش ہے، میں اسی لیے سوچ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اولاد آدم ہوں، میں غلط بول سکتا ہوں، غلط لکھ سکتا ہوں، غلط سوچ سکتا ہوں، تو کوئی میرے سے کمی بیشی ہو تو پلیز آپ میری رہنمائی کریں۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ اگلے اپنے لیکچر میں آپ کو ایک نمبر دوں گا۔ کوئی آدمی عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا، عقل کل جو ہے غلطی جس ہستی سے نہیں ہوتی وہ ہماری صرف نبی کی ذات ہے، باقی ہم اولاد آدم ہے، غلطی ہو جاتی ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، سوچ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، تو کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پلیز میری رہنمائی کریں۔ تو اس کے اگلے میں انشاءاللہ العزیز میں لیکچر میں آپ کو اپنا نمبر لکھ کے دوں گا، اس میں کیونکہ میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، میرے سے کوئی سینئر، کوئی زیادہ سمجھدار کوئی بھی ہو تو میری کوئی کمی بیشی ہو تو پلیز آپ میری رہنمائی کریں۔ آپ میں نمبر لکھ کے دوں گا، اس پہ آپ مجھے کال کر دیں، کال کر کے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ وما توفیقی اللہ، السلام علیکم۔